Good morning, students. We are discussing chapter number 2, Adobe PageMaker. And that previously how to create Adobe PageMaker, how to work with the toolboxes, and how to insert a text box and how to import the content from other word processors, and how to draw a line, rectangle, and polygon, star, everything we discussed. So this video going to explain about the working with the pages, master page, and printing a document. Three things we are going to discuss. So how to work with the pages, what is called as a page, how to work with the pages, inserting a new page, removing a page, or go to or navigate between the pages. These three things we are going to work out. To insert a work pages, the menu option is called as a layout. Insert pages are used. Remove also the same command, layout, remove pages. Go to also the layout, go to pages. So layout is a menu. It's used for working with the pages. Inserting page, removing page, go to pages. For moving or navigating between the pages, we are going to use the shortcut key called as a page up and page down. Then another method, the page icons that will be displayed in the bottom corner of the Adobe PageMaker window, left bottom corner. By using the page numbers, you are going to navigate between the pages. Otherwise, the Alt plus Control plus G shortcut key will get the go to pages dialog box. By using that, we can move different pages. Okay, so we go for a demo. Now I'm going to open the pages, Adobe PageMaker. I just created 5 different pages. You can see at the bottom, page number 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 pages are there. Now we are going to insert a new page, 6th page அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். To insert a new page என்ன பண்ணணும்னா layout அப்படின்ற மெனுவில் போகணும். layout மெனுவில் போயிட்டு insert pages அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பை டிஃபால்ட் த இன்சர்ட் அப்படிங்கிற பாக்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா the 2 அப்படிங்கிற நம்பர் தான் இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் பை டிஃபால்ட் வந்து 2, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். Suppose you want 2 pages, you just click it, insert button. Otherwise, how many number of pages you are required, type the number here and click insert option. So insert ஆன உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, பேஜ் நம்பர் 1ல் இருந்தோம். ஸோ இது 2 and 3 ஆயிடுச்சு. இது 4 and 5, ஆக்சுவலி இது 5 and 6. ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த பேஜஸ் தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பேஜ் நம்பர் 2 அப்படின்னு வருது. திஸ் இஸ் பேஜ் நம்பர் 2. ஓகே, நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து இன்சர்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே கட் பண்ணிடலாம். Now I just insert here page number 2. This is page number 3. Next page number here is a page number 4 and this is page number 5. Then page number 6 and page number 7. So totally we are having 7 different pages. Okay, 7 different pages. Now we move to the page number 1. Suppose I don't want any pages அப்படின்னு சொன்னால், ஏதாவது ஒரு பேஜ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால், I can simply right click and remove page option. Okay, add 2 more pages or insert pages. The 3 options are there. You can use the remove pages option here also. Otherwise the layout அப்படிங்கிற மெனுவில் போகிறோம். The layout அப்படிங்கிற மெனுவில் போயிட்டு remove pages அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கூட வரும். ஸோ பேஜஸ், ஓகே, பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் 6ல் இருக்குது த்ரூ 7. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா 6ன்னு இருக்கட்டும், ஓகே கொடுக்குறோம். ரிமூவ் பேஜஸ் அண்ட் ஆல் த கண்டென்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் கேட்கும். இந்த கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜில் வந்து ஆர் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் பேஜஸ் வித் தேர் கண்டென்ட்ஸ் ஒன்று ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 6 and 7 வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, delete ஆயிடுச்சு. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரிமூவ் பேஜஸ் ஆப்ஷன்.
இதே இது இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணி ரிமூவ் பேஜஸ் கொடுத்தாலும் ஓகே தான். இப்போ 4th பேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு டெலிட் பண்ணால் 5th பேஜ் அலோன் அப்படின்னு சொன்னால் 5 அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா நம்பர் 5 alone will be deleted. Now the fourth page is inserted. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இன்சர்ட்டிங் அண்ட் ரிமூவிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன். ஸோ இப்போ 4th வச்சுட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் இன்சர்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னா இன்சர்ட் பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் இன்சர்ட்டட் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 4. இப்போ உங்களுக்கு 2 pages இன்சர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் பிளேஸ் இட் ஹியர் அஸ் எ நம்பர் 5 அண்ட் இட் இஸ் எ பேஜ் நம்பர் 6. இந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே தனியாக தெரியும். ஆல் த அதர் பேஜஸ் வில் பி டிஸ்பிளேட் as a பேராக தான் தெரியும். 2, 3, 4, 5, 6 actually only one pages we created. Suppose if you inserted one more page, 7th page also will be displayed here only. Okay, இதுதான் இன்சர்ட்டிங் அண்ட் ரிமூவிங். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோ டு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கோ டு அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேஅவுட் அப்படின்றத கோ டு பேஜஸ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணோன்னா விச் பேஜ் யூ வாண்ட் டு மூவ். ஐ வாண்ட் டு மூவ் பேஜ் நம்பர் 1. பேஜ் நம்பர் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனை 1ன்னு கொடுக்குறேன். ஒரு ஓகே அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ நவ் த கண்ட்ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன்டு பேஜ் நம்பர் 1. புரியுதா? அதர்வைஸ் ஆல்ட் கண்ட்ரோல் ஜி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் யூ வில் கெட் த கோ டு பேஜஸ் விண்டோ. நவ் ஐ டைப் நம்பர் 5. ஓகே, த பேஜ் நம்பர் 5 will be displayed now. Okay, are you understand? Go to option alt plus control plus G, otherwise layout go to அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பேஜஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷிஃப்ட் ஆகிடும். அதே மாதிரி இன்சர்ட்னு சொல்லும்போது எந்த பேஜ் கரண்ட் பேஜாக இருக்கோ அந்த கரண்ட் பேஜுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும், நியூ பேஜஸ் வந்து இன்சர்ட் ஆகும். ரிமூவ் எந்த பேஜ் கரண்ட் பேஜாக இருக்கோ அதுலேருந்து இந்த என்டையர் பேஜ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் டெலீட் பண்ணிக்கலாம். அதை கரண்ட் பேஜில் இருந்தால் அதை காமிக்கும். You want to delete page number 4 na, you just type page number 4 in both pages and remove கொடுத்தீங்கன்னா it displays a confirmation message, or you want to delete with their content அப்படின்ற மாதிரி எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி the page will be deleted. ஓகே, are you understand? இது எல்லாமே பேஜஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணி பார்த்தாச்சு. இந்த பேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ 6 பேஜஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல் த பேஜஸ்லையும் நான் பேஜ் 1 பேஜ் 2 டைப் பண்ணிகிட்டே வரேன். அது டிஃபால்ட்டாக பேஜ் 1 2 3 பேஜ் நம்பர் 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே ஆகாதா அப்படின்னு கேட்டால் we can display the page numbers in the pages. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா we are moving the one more concept. That concept is called as master page. Once you inserted any object or text in a master page, the text will be appear அந்த என்டையர் டாக்குமெண்ட் இந்த அடோப் பேஜ் மேக்கர். அந்த மாஸ்டர் பேஜில் நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் என்ன ஆகும்னா இந்த என்டையர் பேஜ் மேக்கரோட பப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் அண்ட் ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ்லையும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பிரிண்ட் ஆகும். அப்போ மாஸ்டர் பேஜில் என்ன வைக்கணும், வாட் இட் ஹேஸ் அப்படின்னா இட் கண்டைன் லோகோ, ஸ்கூல் லோகோ, கம்பெனி லோகோ, அதெல்லாம் வந்து நம்ம அதில் வச்சுக்கலாம். பேஜ் நம்பர்ஸ், ஓகே, பேஜ் நம்பர்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஹெட்டர், ஃபுட்டர், டாப் ஆஃப் தி பேஜில் வந்து டைட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணணும். பாட்டம் ஆஃப் தி பேஜில் வந்து பேஜ் நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகணும். நம்மளோட புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டம் ஏரியாவில் பேஜ் நம்பர் வந்து 49 அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும். இந்த லெசன் நம்பர் 2 அடோப் பேஜ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா டிஸ்பிளே ஆகும். நீங்களும் பாருங்கள். அப்போது அந்த பாட்டம் ஆஃப் தி பேஜஸில் வந்து நமக்கு என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கண்டென்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். லெசன் நம்பர் 2 அடோப் பேஜ் மேக்கர், தட் இஸ் எ மெசேஜ். நம்பர் 2 அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூமரிக்கல், அதாவது பேஜ் நம்பர் 2 அப்படிங்கிறது வந்து பேஜ் நம்பர்ஸில் கொண்டு வரும். ஸோ திஸ் கேன் பி பிரிண்டட் இன் த டாப் ஆல்சோ. ஸோ த கண்டென்ட் டிஸ்பிளே அட் த டாப் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஹெட்டர். கண்டென்ட் தட் டிஸ்பிளேஸ் பாட்டம் ஆஃப் த பேஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃபுட்டர். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இட் ஆல்சோ கண்டைன் நான் பிரிண்டிங் லேஅவுட் கைட்ஸ். வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கைட்? கைட் இஸ் அ லொக்கேஷன் தட் கைட் யூ டு சேஞ்ச் த செட்டிங்ஸ். அப்போ காலம் அண்ட் செட்டிங்ஸுக்கு, ரூலர் செட்டிங்ஸுக்கு, மார்ஜின் கைட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாஸ்டர் பேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும். பட் அந்த இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு புக்கு, பிரிண்டிங் புக்கு மாதிரி தான் இருக்கும். பேஜ் லேஅவுட், அந்த பேஜ் மேக்கரோட பேஜ் லேஅவுட் வந்து ஒரு புக்லெட் மாதிரி தான் இருக்கும். தட் புக்லெட் எப்படி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா லெஃப்ட் வந்து ரைட் சைடில் வந்து பேஜ் நம்பர் 1ல் ஸ்டார்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பேஜ் 2,
3. அப்போ the even pages should be displayed at the left, odd pages will be displayed at the right. இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து புக்கில் எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போது 2 பேஜ் இருக்கும். நம்மளோட புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் ஏரியாவில் இந்த கண்டென்ட் பேஜ் நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்லேயும் ரைட் சைட் பேஜஸில் ரைட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி தெரியும். அதர்வைஸ் லெஃப்ட் பேஜில் ரைட்டில், ரைட் பேஜில் லெஃப்ட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது ஆட் பேஜஸில் ஒரு சைடு, ஈவன் பேஜஸில் ஒரு சைடு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஒகேஷன்ஸில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக த மாஸ்டர் பேஜ் ஆல்சோ லெஃப்ட் மாஸ்டர், ரைட் மாஸ்டர்னு 2 விதமாக இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட் மாஸ்டர் ஆல்வேஸ் யூஸ்டு ஃபார் மெயின்டைன் த கண்டென்ட் ஃபார் ஈவன் பேஜஸ். ரைட் மாஸ்டர் யூஸ்டு ஃபார் ஆட் பேஜஸ். புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு பாயிண்ட்டு? ஸோ ஹவு டு இன்சர்ட் அ பேஜ் நம்பர்ஸ். இந்த மாஸ்டர் பேஜில் ஒரு பேஜ் நம்பரை இன்சர்ட் பண்ணணும். 1ன்னு டைப் பண்ணால் 1 இஸ் அ டெக்ஸ்ட்னு ஆகிடும். Okay, 1 is a text. So it displays 1 in all the pages. எல்லா பேஜிலும் 1 display ஆகும். But it is not required for that. So we have to insert the page number based on the pages. First page na 1 வரணும், second page na 2 வரணும். அந்த மாதிரி தான் போட்டு போகணும். For that, we are going to use the shortcut key called as a Control plus Alt plus P. இதுதான் shortcut. Alt Control P, Control Alt P எப்படி வேணால் நம்ம சொல்லிக்கலாம். So if you press all the 3 buttons simultaneously, you will get the page number in your page setting. Okay, so the next second உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், பேஜ் நம்பர் இன்சர்ட் ஆகிடும். இதே இது லெஃப்ட் மாஸ்டராக இருந்தால் எல்எம் அப்படின்னும், ரைட் மாஸ்டர் இருந்தால் ஆர்எம் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகும். அப்புறம் உங்களோட பேஜ் சைட்டில், உங்களோட பேஜஸில் ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். பட் மாஸ்டர் பேஜில் என்ன இருக்கும், நத்திங் வில் பி டிஸ்பிளேட். So it displays LM and RM. Numbers வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. So you go and check it. Right. So இப்போ இந்த மாஸ்டர் அப்படிங்கிற பேஜ் எப்படி சார் கிரியேட் பண்ணணும்? By default we are having 2 masters. One is a left master and one is a right master. You can check it in the left bottom corner. இந்த பேஜ் நம்பர்ஸ் பக்கத்தில் L and R இருக்கும். If we click the master page, இது வந்து left masterனு பேர், இதுக்கு பேர் right masterனு பேர். ஓகே, இப்போ இந்த டாப்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன், லெஃப்ட் அப்படின்னு நம்ம அடிக்கிறோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அப்படின்னு சொல்லிடு. ஸோ திஸ் நீட் டு பி டிஸ்பிளேட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட். சரியா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். கண்டென்ட் வந்து பேஜோட ஸ்டைல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அப்போ Control plus T அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த பேஜ் கேரக்டர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் விண்டோ வரும். டைப்ஸ் நிரோமன் இருக்கட்டும். சைஸ் மட்டும் நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு 13 வச்சுக்கலாம். ஓகே, 13 வச்சு போல்டு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி லெஃப்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா Control plus T, the same, I just inserted 30 and bold. கொடுத்து ஓகே கொடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் லெஃப்ட், திஸ் இஸ் ரைட். இப்போ how to insert a page number. இப்போ பேஜ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி இட் வில் பி டிஸ்பிளேட் இன் ஃபுட்டர் ஏரியா. இந்த பாட்டம் ஏரியா தான் ஃபுட்டர் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபுட்டர் ஏரியாவில் தான் பேஜ் நம்பர்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல கர்சர் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், Control Alt P அப்படிங்கிற கமாண்ட் கொடுப்பேன். ஸோ வாட் இட் டிஸ்பிளேஸ் LM அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு. Control Tல போயிட்டு அதோட சைஸ் மட்டும் நான் 24 வைக்கிறேன். ஓகே, த சேம் வே ஹியர் ஆல்சோ. இங்கே என்ன பண்ணுறோம், Control Alt P அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இது ரைட் மாஸ்டர். ஸோ ரைட் மாஸ்டரில் என்ன டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைட் பேஜ் நம்பர்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கண்டென்ட் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம், அலாங் வித் பேஜ் நம்பர்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஹவு தீஸ் கண்டென்ட் வில் அஃபெக்ட் அவர் பேஜஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 1 கிளிக் பண்ணுறேன். 1ல் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் ரைட்டு டிஸ்பிளே ஆகுது, பேஜ் நம்பர் 1ன்னு பாட்டமில் டிஸ்பிளே ஆகுது. 2 and 3, this is a left page, this is a right page, then page number 2, page number 3. Are you understand? So we are not typed any page numbers 1, 2, 3, 4 like that. We just click Control plus Alt plus P அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம். ஸோ லெஃப்ட் மாஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே ஈவன் நம்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு, ரைட் மாஸ்டர்ஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ஆன் நம்பர் எடுத்துகிட்டு இட் டிஸ்பிளேஸ் த பேஜ் நம்பர்ஸ் எஸ் 4, 5. On the top also we typed some content, so that content all will be printed in all the pages. எல்லா பேஜஸ்லையும் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, பிரிண்ட் ஆகிட்டே வந்துட்டே இருக்கு. புரியுதுங்களா? 1ல் ரைட் இருக்குது, 6ல் வந்து லெஃப்ட்டுன்னு இருக்குது, 2 and 3 லெஃப்ட் அண்ட் ரைட், 4 and 5 லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்.
ஓகே, இதுக்கு தான் இந்த மாஸ்டர் பேஜ் அப்படிங்கிறது மெயினாக யூஸ் ஆகுது. ஸோ இதில் நீங்கள் பிக்சர்ஸ் கூட இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் இன்சர்ட் எனி பிக்சர்ஸ். அப்போ அந்த பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும். பிக்சர்ஸ் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு டிராயிங் மட்டும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். ஃபார் லெஃப்ட் சைட் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா த ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ரைட் சைட் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா த சர்க்கிள். ஸோ லெஃப்ட் சைட் ரெக்டாங்கிள், ரைட் சைட் சர்க்கிள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இது வந்து நான் பேஜ் நம்பர் 4ல் 5ல் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். நான் மாஸ்டர் பேஜில் இது பண்ணலை. அதனால் நம்ம டெலிட் பண்ணிவிட்டு மாஸ்டர் பேஜில் போய்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ லெஃப்ட் மாஸ்டர் ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட் ரெக்டாங்கிள், ரைட் மாஸ்டர் சர்க்கிள். ஓகே, ரைட் மாஸ்டர் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது. Now we will check the page number 1. ஒன்றில் என்ன ஆகுது? This is a right side page, so circle. 2 and 3, left side page rectangle, right side page circle. Then 4 and 5, rectangle, circle, then rectangle. This is a left page அப்படிங்கிறது தான். Are you understand? ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஹைடிங் மாஸ்டர் ஐட்டம்ஸ். சப்போஸ் நமக்கு அந்த மாஸ்டர் ஐட்டம்ஸ் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா, எது வேணாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா, we can hide the master items by using the command view display master item அப்படிங்கிறத கூட போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஹைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஷோயிங் மாஸ்டர் ஐட்டம், மாஸ்டர் பேலட். ஸோ அந்த மாஸ்டர் பேலட்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, we can create a new master pages. இப்போ ஒரு பேஜ் வந்து ஆல்ரெடி லெஃப்ட் மாஸ்டர், ரைட் மாஸ்டர், 2 மாஸ்டர் இது இருக்குது. யூ கேன் ஆல்சோ கிரியேட் எ நியூ மாஸ்டர் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சாப்டர் நம்பர் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் நம்பர் 1 மல்டிமீடியா அண்ட் டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங்னு இருந்திருக்கும். பட் பேஜ் நம்பர் 2 அடோப் பேஜ் மேக்கர். வாட் இஸ் பேஜ் நம்பர் லெசன் நம்பர் 3 டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ அப்போது ஈச் சாப்டர் கண்டென்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்டிங்ஸ். தட் ஹெட்டிங் ஒன்லி டிஸ்பிளேட் இன் த பாட்டம் ஆஃப் தி ஆர் ஃபுட்டர் ஆஃப் தி பேஜஸ். அப்போது நமக்கு வந்து ஒரு சாப்டர் முடியும், இன்னொரு சாப்டருக்கு என்ன செய்யணும், கண்டென்ட்டை மாற்றி ஆகணும். பேஜ் நம்பர் சேம், பட் தட் நம்மளோட சாப்டர் ஹெட்டிங் இஸ் டிஃபர். ஸோ ஃபார் தட் வி கேன் ஆல்சோ கிரியேட் அ நியூ மாஸ்டர் பேஜ். அதை எதுலேருந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னா, மாஸ்டர் பேலட் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். அதை ஷோ பண்ணுறதுக்கு விண்டோஸ் அப்படிங்கிற மெனுவில் போய் ஷோ மாஸ்டர் பேஜஸ் அப்படிங்கிற உள்ள போனோம்னா யூ வில் கெட். ஸோ அதில் வந்து நியூ மாஸ்டர் பேஜ் அப்படிங்கிற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் டைப் தி நேம் ஆஃப் தி மாஸ்டர் பேஜ் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் சேஞ்சஸ், என்னென்ன சேஞ்சஸ் வேணுமோ அத்தனை சேஞ்சஸும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே கொடுப்போம். ஓகே, இப்போ பார்க்கலாம். அதையே நம்ம 6ல் வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ நமக்கு வந்து மாஸ்டர் பேஜ் லேஅவுட் பேலட் வந்து இல்லை. ஸோ விண்டோ ஷோ மாஸ்டர் பேஜஸ். ஸோ ஹியர் இட் டிஸ்பிளேஸ் ஷோ மாஸ்டர் பேஜஸ் அப்படின்னு. இந்த மாஸ்டர் பேஜ் பக்கத்தில் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா there is a arrow key. If you click the arrow key, so you will get the new master pages. ஸோ நியூ மாஸ்டர் பேஜ் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல சாப்டர் நம்பர் 2 அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். நம்ம சாப்டர் 2 அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நேம் சிம்பிளி we are going to give a new name. And the settings, margins, inside margin, outside margin, top margin, bottom margin. Okay, how many number of past pages in your left and right, 2 pages or single page அப்படின்னு சொல்லிட்டு, column 1 column or 2 column like that, space between the columns அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்துருவோம். ஓகேன்னு கொடுத்துருவோம். Now you will get the 2 more master pages. இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இடத்துல சாப்டர் 2 அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல அடோப் பேஜ் மேக்கர் அப்படின்னு நம்ம டைப். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு பேஜில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம். ஐ வாண்ட் டு இன்சர்ட் பேஜ். ஓகே, 7 அப்படின்னு வந்திருக்கு, 8 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பேஜஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல மாஸ்டர் பேஜஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த சாப்டர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்ஸ் யூ கிளிக் த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மாஸ்டர்,
So you will get that. Okay, are you understand? இதுதான் நியூ மாஸ்டர் பேஜ் அப்படிங்கிறது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான மெத்தடாலஜி. நம்ம என்னென்ன செட்டிங்ஸ் வேணுமோ அத்தனை செட்டிங்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ பேஜஸ் மாஸ்டர் பேஜஸ் வேணுமோ அந்த மாஸ்டர் பேஜஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த 8th பேஜில் பாருங்கள், சாப்டர் 2 அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகுது. Why? Because we created pages up to 6. After that only the chapter number 2 அப்படிங்கிற பேஜ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் இது சாப்டர் 2 அப்படிங்கிறது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. பட் பேஜ் நம்பர் 7, 6 பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெட்டிங்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஒன்லி த பேஜ் நம்பர் 8. அது நியூ பேஜஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ் த பேஜஸ். அதனால தான் அந்த இடத்துல வந்து சாப்டர் 2வும் மற்ற இடங்களில் வந்து அந்த சாப்டர் 2 அப்படிங்கிறது இல்லாமலையும் இருக்குது. ஓகே, இப்போ டாக்குமெண்ட் மாஸ்டர் 1 அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா இதில் வந்து சாப்டர் 1 அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணோம்னா அந்த சாப்டர் 1 will be displayed in all the pages. சாப்டர் 1 டிஸ்பிளே ஆகிருக்கா. 4 and 5 பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் நம்பர் 1, 6 சாப்டர் நம்பர் 1, 8 பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் நம்பர் 2 மட்டும் தான் இருக்குது. there is no பேஜ் நம்பர் ஆல்சோ. அப்போ அது வேணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா சாப்டர் நம்பர் 2 அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணணும். சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம என்ன செய்யணும், சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட், இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது. the most important item in each and every word processor package is called as a printing. So what we are going to print, what we created as a page maker pages, that we are going to print it. அப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைல் பிரிண்ட் அப்படிங்கிற மெனு ஆப்ஷன் போகிறோம். அதர்வைஸ் Ctrl+P அப்படின்ற ஆப்ஷன் நம்ம மூவ் பண்ணுறோம். இதில் ஆல், ரேஞ்சஸ், தென் பிரிண்டிங் ஆல் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் பேஜஸ் அலோன், நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரிண்ட், கொலெக்ட் ஆப்ஷன், இது எல்லாத்தையுமே தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இது பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து இது ஆல்ரெடி பிரிண்ட் செட்டிங்ஸ் வந்து நமக்கு இருந்திருக்கணும். ஸோ வில் செக் இட். Ctrl+P. ஸோ இப்போ பிரிண்ட் செட்டிங்ஸ் நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா யூ வில் கெட் டயலாக் பாக்ஸ். இந்த டயலாக் பாக்ஸ் நல்லா பாருங்கள். இந்த டயலாக் பாக்ஸ் கண்டைன்ஸ் த நேம் ஆஃப் த பிரிண்டர். இங்கே நம்ம வந்து என்ன பிரிண்டர் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ தட் பிரிண்டரோட நேம் வந்து இங்கே வந்துடும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பீஸ், நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ், ஹவு மெனி காப்பீஸ் யூ வாண்ட் டு டேக் எ பிரிண்ட் அவுட் அப்படிங்கிறது. 1 பேஜ் 1 காப்பீஸ்னா ஒன்லி 1 கொடுத்துரும். 2 காப்பீஸ் வேணும் அப்படின்னா 2 கொடுத்துரும். ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ஆர் 8. ஆர் யூ கோயிங் டு டேக் ஆல் த பேஜஸ் 1 to 8 அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். நான் சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு டேக் பேஜ் நம்பர் 3 அலோன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல 3ன்னு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி பிரிண்டட் ஒன்லி 3 பாயிண்ட். ஓகேவா? சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு பிரிண்ட் 3, 4, 5, 6, 3 to 6 அப்படின்னா 3-6 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 3 to 6 அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் பேஜஸ் மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். சார், ஐ வாண்ட் பேஜ் நம்பர் 3, 5, 7, ஹவு டு டேக் அ பிரிண்ட் அவுட் அப்படின்னா 3, 5, 7 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இது வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் 3, 5, 7ங்கிறதுனால மட்டும்தான் நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். சப்போஸ் 1, 3, 5, 7 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் நம்பர் பேஜஸ் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா இந்த பிரிண்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இஃப் யூ கிளிக் த ஆட் பேஜஸ் அப்படின்னா இட் பிரிண்டட் ஒன்லி த ஆட் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ். இஃப் யூ சூஸ் த ஈவன் பேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இட் டிஸ்பிளேஸ் ஒன்லி, இட் பிரிண்ட்ஸ் ஒன்லி த ஈவன் பேஜஸ். ஈவன் பேஜஸ் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகும். பட் தட் மீன்ஸ் 2, 4, 6, 8 மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும். 1, 3, 5, 7 வந்து பிரிண்ட் ஆகாது. மெயில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் இதில் இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ். போத் பேஜஸ்ங்கிறது டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன். அது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் 1, பேஜஸ் ஆல் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும். இந்த கொலெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த கொலெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது. இந்த கொலெக்ட் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக ஆஃபில் இருக்குது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் இஃப் யூ கிரியேட் கிவ் த நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் அஸ் 3, யூ ஹேவ் 3 பேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த 3 காப்பீஸும் எப்படி பிரிண்ட் ஆகும், பேஜ் நம்பர் 1, பேஜ் நம்பர் 2, பேஜ் நம்பர் 3 பிரிண்ட் பண்ணி முடிச்சிடும். தென் செகண்ட் செட் 1, 2, 3, தென் தேர்ட் செட் 1, 2, 3 இப்படி வந்தால்
இது கொலேட்டல் வந்து ஆஃபில் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போது செட்டாக வரும். கொலேட் ஆன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ கிவ் த செக் மார்க் இந்த கொலேட் ஆப்ஷன் எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்? 3 காப்பீஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ பேஜ் நம்பர் 1 3 காப்பீஸ், பேஜ் நம்பர் 2 3 காப்பீஸ், பேஜ் நம்பர் 3 3 காப்பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேஜஸ் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் வருமோ அவ்வளோ காப்பீஸ் என்ன செய்யும் பிரிண்டர் எடுத்துகிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் பேஜஸ்க்கு வந்து ஜம்ப் ஆகும். அதனால தான் அதே பேர் கொலேட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ சிம்பிளாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கொண்டு Ctrl+P இஸ் ஃபார் த பிரிண்டிங் டயலாக் பாக்ஸ், அதர்வைஸ் ஃபைல் பிரிண்ட்ங்கிற ஆப்ஷன். இன் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ் த நேம் ஆஃப் த பிரிண்டர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ். In pages அப்படிங்கிற ஃப்ரேம்குள்ளே you are going to choose all or ranges. All means all the pages to be printed. The range அப்படின்னு சொன்னால் you can print range of pages 1 to 5, 1 to 10, 1 to 3 like that. Otherwise selective pages 1, 8, 10 அப்படின்னு selective pages எடுத்துக்கலாம். Then print அப்படிங்கிற பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா odd number pages and even number pages மட்டும் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக பிரிண்டர் எடுத்துக்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது. கொலேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா you can choose collate 1 1 1, otherwise 2 2 2, 3 3 3 ன்னு 3 copies கொடுத்தா ஒவ்வொரு பேஜ் each and every pages will be printed with the number of copies. collate ஆஃப்ல இருந்துச்சுன்னா all the pages will be printed, then it go for the second set. So if you give 3 sets 1 2 3 1 2 3 1 2 3 like that. Okay, are you understand? So இது printing அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்க்கக்கூடியது. ஓகே, இந்த பிரிண்ட் அப்படிங்கிறதோட நம்மளோட லெசன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ நவ் வி கம்ப்ளீட்டட் சாப்டர் நம்பர் 2. ஸோ தெர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்கட் கீஸ் ஆர் தேர். அந்த ஷார்ட்கட் கீஸில் வந்து அப் ஏரோ, டவுன் ஏரோ, லெஃப்ட் ஏரோ, ரைட் ஏரோ, Ctrl+ ரைட் ஏரோ, Ctrl+ லெஃப்ட் ஏரோ, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துச்சு. ஸோ அங்கங்கே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ப்ரெட்டாகி கிடக்கக்கூடிய ஷார்ட்கட் கீஸை மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். தட் இஸ் Ctrl+N ஃபார் அ நியூ, Ctrl+O ஃபார் அ ஓப்பன், W for close, and S for save. Shift plus Ctrl+S அப்படின்னா save as. That means to take a duplicate copy of the file அப்படின்னு சொல்றோம். Ctrl+Z undo, X cut, C copy, V paste. Ctrl+T character specification window. Ctrl+J is for color palette, display the color palette. And Ctrl+ single quote symbol is for show control palette option. Then Alt+Ctrl+G அப்படிங்கிறது go to specific pages அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிட்டு, Alt+Ctrl+P அப்படிங்கிறது வந்து to insert page numbers அப்படிங்கிறதுக்காக, Ctrl+P used for print. So Alt+Ctrl+G, Alt+Ctrl+P, go to specific page, inserting page numbers, and Ctrl+P used for printing a document. Got it? So now we go over a recap of the pages. DTP, it is a page layout software to creating and printing and desktop publication softwares. So Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe Express are some examples. Adobe PageMaker is a page layout software used to design and produce documents that can be printed. The area outside the dark border, that means the working area outside paste board. It is used for store some temporary contents in the Adobe PageMaker until creation of the pages. அது பேஜஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம டெலீட் பண்ணிக்கலாம். அது டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக, டிசைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லொக்கேஷன். எடிட்டிங்னா என்ன? மாடிஃபைங் ஆர் மேக்கிங் சேஞ்சஸ் இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் டெக்ஸ்ட் பிளாக்? Text block contains text, pasting contents from other page, then importing contents from other pages, everything going to be have in a text block. Then text அது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மோர் தென் ஒன் பிளாக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டே போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் த்ரெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த கனெக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு பேர் த்ரெட்டிங் டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ த டெக்ஸ்ட் தட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஒன் ஆர் மோர் த்ரெட் பிளாக்ஸ், மோர் தென் ஒன் த்ரெட் பிளாக்ஸ், த்ரெட்டட் பிளாக்ஸுக்குள்ளே மூவ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். 3 keywords மைண்ட் வச்சுக்கோங்க. The next is a master page, the page that contains repeated items that should be displayed in each and every pages அப்படிங்கிறதுக்காக மாஸ்டர் பேஜ் யூஸ் ஆகுது. Generally it has logo, page number, header and footer, everything. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டத்தை வந்து நீங்கள் டெலீட் பண்ணுவோம், மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சா டாக்குமெண்ட் பேஜில் உங்களோட கண்ட்ரோல் இருந்துச்சுன்னா உங்களால் எந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் எனி
எனி சேஞ்சஸ் இந்த மாஸ்டர் பேஜ் கண்டனா மாஸ்டர் பேஜில் போய் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க முடியும், சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஓகே, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ லெசன் நம்பர் 2 will be over. So keep on studying in your home. If you have any doubts, you can ask me anytime. Thank you so much.